Dear students, symmetry principle. We are continuing with the definition of symmetry. We already discussed the case 1, that is gamma is a line. Now we are going to discuss the case 2, gamma is a circle. We consider gamma as a circle with the center A and radius capital R where 0 less than R less than infinity. Then gamma equal to set of all z such that mod z minus a equal to R. Also, 3 points z2, z3, z4 belongs to gamma, 3 distinct points, and 2 points z and z star in C infinity such that they are symmetric with respect to gamma. Then by the definition of symmetry we have cross ratio of z star, z2, z3, z4 equal to cross ratio of z, z2, z3, z4 whole conjugate. We have the result, that is cross ratio is invariant under bilinear transformation or Mobius map. So on the right side we apply a translation, that is എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു മൊബിയസ് മാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രോസ് റേഷ്യോയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So we can write this is equal to z minus a, z2 minus a, z3 minus a and z4 minus a whole bar. That equal to z minus a whole bar, z2 minus a bar, z3 minus a bar and z4 minus a bar. Now we take another Mobius map on this cross ratio of z minus a bar, z2 minus a bar, z3 minus a whole bar and z4 minus a bar. That is, we have the 3 points z2, z3, z4 are on gamma. The equation of gamma is mod z minus a equal to r. Since z2 is a point on gamma, we get modulus of z2 minus a equal to r. Therefore, z2 minus a whole square equal to r square. We have mod z square means z into z bar. That is z2 minus a into z2 minus a whole bar equal to r square. That implies z2 minus a whole bar equal to r square divided by z2 minus a. So we substitute this for z2 minus a bar. Similarly, for z3 minus a bar we get r square divided by z3 minus a and so on. So we get cross ratio of z star, z2, z3, z4 on LHS, that's equal to the first point there is no change, z minus a whole bar. For the second point we substitute r square divided by z2 minus a, then r square divided by z3 minus a, then r square divided by z4 minus a. Again applying another Mobius map, that is the inversion, reciprocal edukka, that is 1 by z minus a bar na z bar minus a bar എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ z2 minus a divided by r square, z3 minus a divided by r square and z4 minus a divided by r square. Again another Mobius map, that is dilation, r square ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. r square എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. r square divided by z bar minus a bar. Here z2 minus a, z3 minus a and z4 minus a. Also one more Mobius map, that is again translation, that is എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ small a add ചെയ്യുക. That is we get r square divided by z bar minus a bar plus a, second term z2, third z3 and fourth z4. Left side cross ratio of z star, z2, z3 and z4. So by expanding the cross ratio on both sides we get ഈ മൂന്ന് ടേം ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും. സോ വി ഗെറ്റ് z star equal to
r square divided by z bar minus a bar plus a. Take it as equation 1. Now we change this term, that is we have mod z minus a whole square equal to z minus a into z minus a whole bar. Therefore z minus a whole bar equal to mod z minus a whole square divided by z minus a. That implies that the reciprocal 1 by z bar minus a bar equal to z minus a divided by z minus a whole square. So we substitute this for 1 by z bar minus a, we get r square into 1 by z bar minus a means z minus a by mod z minus a whole square, z minus a divided by mod z minus a whole square plus a. We put this term r square divided by mod z minus a whole square equal to t. Then we get z star equal to t into z minus a plus a. T into z minus a plus a, that is a plus t into z minus a. This is the equation of a line starting from a and passing through z. That means z star equal to a plus t into z minus a means z star lies on the ray from a through z. Z star എന്ന സിമെട്രിക് പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിൽ എവിടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ മീൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്, സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും സർക്കിളിനോട് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സർക്കിളിനോട് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേയിൽ ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് മീൻസ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സും ഒരേ ലൈനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. ദേ ആർ കൊലീനിയർ എന്ന് പറയാം. ഒരേ ലൈനിലുള്ള 3 പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും രണ്ട് സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സും. നൗ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരുപാട് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ സെറ്റും സെറ്റ് സ്റ്റാറും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിലുണ്ടാവാം. രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു സൈഡിലും മറ്റേത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും വരാം, പല രീതിയിൽ വരാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ടേക്ക് ദി ഇക്വേഷൻ 1. വി ഹാവ് ദി ഇക്വേഷൻ 1 ആസ് z star equal to a plus r square by z bar minus a bar. Therefore z star minus a equal to r square by z bar minus a bar. ഇനി 1 by z bar minus a ബാറിനെ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് z minus a divided by mod z minus a whole square എന്നായിരുന്നു. So we get z star minus a equal to r square into z minus a divided by z mod z minus a whole square. ഈ z minus a ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ z star minus a divided by z minus a equal to r square by mod z minus a whole square. R square is a positive number greater than 0. Also mod z minus a whole square. Since z not equal to a, mod z minus a is a positive number. Mod z minus a whole square is also positive. So this is a positive number greater than 0. That is z star minus a divided by z minus a is positive. That means ഒരു റേഷ്യോ a by b എന്ന ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ either both a and b are positive or both a and b are negative. ഒന്നുകിൽ എയും ബിയും പോസിറ്റീവ് ആവണം, രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആവണം, എന്നാലേ എ ബൈ ബി പോസിറ്റീവ് ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എയും സെറ്റ് മൈനസ് എയും ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആവണം. ദാറ്റ് മീൻസ്
സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും സിമ്മട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ സെയിം ഹാഫ് പ്ലെയിനിലായിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം ലൈനിൽ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റുമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലാവണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ലോവർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലാവണം. നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സർക്കിൾ സെയിം ഹാഫ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ ലൈൻ സെയിം ഹാഫ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ രണ്ടും എബോവ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ബിലോ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സർക്കിൾ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ നോക്കാൻ നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ആക്സിസ് വരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും സർക്കിളിന് സെൻറ്ററിന് മുകളിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം. സോ സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും ഈ ഇക്വേഷന് ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു, സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ലൈൻ എടുക്കാം, ഒരു ലൈനിൻ്റെ അതേ ലൈനിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും അതേ ലൈനിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതേ ലൈനിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കും. സോ സെഡ് ഇവിടെ വന്നാൽ സെഡ് സ്റ്റാർ ഇതേ സൈഡിൽ തന്നെ വരണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും വരുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലാവാം. ഒന്നുകിൽ അത് രണ്ടും റൈറ്റിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മുകളിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും താഴെയാവാം. രണ്ട് പോയിൻറ്റിനും ഇടയ്ക്ക്, രണ്ട് സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരാൻ പാടില്ല. ആൾസോ വി ഹാവ് here we have the ratio z star minus a divided by z star minus a divided by z minus a equal to r square divided by mod z minus a whole square. We take modulus on both side, we get here ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്, മോഡുലസ് എടുത്താലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം ആയിട്ട് വരും. സോ വി ഗെറ്റ് ഇവിടെ മോഡ് സെഡ് മൈനസ് എ, ഇവിടെയും മോഡ് സെഡ് മൈനസ് എ ആണ്, ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. സോ മോഡ് സെഡ് സ്റ്റാർ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് സെഡ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ സെഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് സെഡ് ആൻഡ് സെഡ് സ്റ്റാർ. ആ രണ്ട് സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം. സോ 3 കൺക്ലൂഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേയിലെ എലമെൻസാണ്, ഒരേ ലൈനിലുള്ള എലമെൻസാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും, കൊളീനിയറാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും രണ്ട് സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കും, ഐദർ ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ്, എബോ ഓർ ബിലോ. എന്തായാലും രണ്ടും ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കും. രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് ആവില്ല. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം. ഇത്രയാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഒരു സർക്കിളിന് സിമെട്രിക് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എ എന്ന പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള 6 റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിന് സിമെട്രിക് ആണ് സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനിലുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കും. അവ തമ്മിലുള്ള
സെഡും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെഡ് സ്റ്റാറും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇതിന് ഡിയും. സിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ജിയോമെട്രിക്കലി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം. നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു, എ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ് കേട്ടോ. എ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള 6 റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ. എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈന് നമ്മൾ വരച്ചു. അതിൽ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഒരു സിമെട്രിക് പോയിൻ്റ് സെഡ് നമ്മളെടുത്തു. ജിയോമെട്രിക്കലി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിമെട്രിക് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയായാലും സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലെടുക്കണം, സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലെടുക്കണം. സർക്കിളിന് പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ജിയോമെട്രിക്കലി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അടുത്ത റീസൺ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിൻ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ സർക്കിളിൽ ടച്ച് ചെയ്യും, മുകളിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ടച്ച് ചെയ്യും, താഴെ ഒരു പോയിൻ്റ് ടച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കാം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് സം പോയിൻ്റ്, ഒരു ക്യൂ എന്നെടുത്തു. ക്യൂ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ്, മുകളിലുള്ള പോയിൻ്റ് എടുത്തു, താഴെയുള്ളതും എടുക്കാം. ക്യൂ ആ പോയിൻ്റിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻ്റിലൂടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കും. ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ടാൻജൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലൈന്, നമ്മളതിനെ L എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ ലൈനിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്യും. ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സെഡ് സ്റ്റാർ. ഇനി സെഡും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ സെഡ് സ്റ്റാറും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് R² എന്ന് കിട്ടും. സെഡും സെഡ് സ്റ്റാറും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും. ഇനി താഴെ നിന്ന് ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാലും അങ്ങനെ തന്നെ വരാം, ഇതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുക. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. We have the picture. There is a circle with the center A and radius some r greater than 0, and there is a point inside the circle, that is Z, and we draw a line L and a perpendicular through Z, and we draw a tangent at the point of intersection of the perpendicular and the circle to that line, the first line L. So the tangent line meet the point, some point on L, that point is Z star, the second symmetric point. ഇതിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. 9-10 ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാണ്ടായിരിക്കും. സർക്കിളിന് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സിമെട്രി പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സർക്കിളിൻ്റെ ഒരേ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലായിരിക്കും 2 സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഏതൊരു സർക്കിളിനും പറയാൻ പറ്റുന്ന 2 സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സുകളുണ്ട്. അതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും, നമ്മളിവിടെ എ എന്നാണ് എടുത്തത്, അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റിയും, പോയിൻ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയും. ഏതൊരു സർക്കിൾ എടുത്താലും ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും എപ്പോഴും സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സിമെട്രിക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ സർക്കിളായിരിക്കും. സോ നമ്മളോട് സാധാരണ വൈവേ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കിൾ തന്നിട്ട് സപ്പോസ് ദാറ്റ് സെൻറ്റർ 3ഉം റേഡിയസ് ഒരു 4ഉം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു 2 പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജിയോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഏത് സർക്കിളിനും പറയാൻ പറ്റുന്ന 2 സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 3 ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി, പോയിൻ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. 3ഉം ഇൻഫിനിറ്റിയും സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എ ആണ്. സിമെട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് ആവാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് എയും ഇൻഫിനിറ്റിയും ഒരേ ലൈനിലാവണം. നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ലൈന് വരച്ചു. ഈ ലൈനാണ്
ലൈൻ സെഗ്മെൻ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു എൻഡിലേക്ക് റേ ആണെന്നാണ് പറയാം. എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേ ഒരു എൻഡിലേക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഇൻഫിനിറ്റികളുണ്ട്. റിയൽ ലൈൻ്റെ പോലെയല്ല, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നില്ല, ഏത് സൈഡിലേക്ക് പോയാലും നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും. സോ ഈ ലൈന് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി പോയിൻ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എയും ഇൻഫിനിറ്റിയും ഒരേ ലൈനിൽ വന്നു. ഇനി ഒരേ സൈഡിലാവണമെന്നാണ്. ഇവിടെ സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് ഒരു സിമ്മട്രി പോയിൻ്റ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സൈഡിലും നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി പോസിബിളും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരേ സൈഡിലും ആയിരിക്കും. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം, അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ കേസിൽ. സോ ബാക്കി രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും പോയിൻ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയും സിമ്മട്രിക് ആയിരിക്കും എന്ന്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിമ്മട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾ. If a Mobius transformation T takes a circle gamma 1 onto the circle gamma 2, then any pair of points symmetric with respect to gamma 1 are mapped by T onto a pair of points symmetric with respect to gamma 2. Symmetry principle is a very important theorem. There is always a repeating question in the question papers of previous years. State and prove symmetry principle. Symmetry principle means we have two circles gamma 1 and gamma 2 such that T maps gamma 1 onto gamma 2, that is T of gamma 1 equal to gamma 2. Then symmetry principle states that if Z and Z star are 2 points symmetric with respect to gamma 1, then T of Z and T of Z star are symmetric with respect to gamma 2. This is symmetry principle. So we take a circle gamma 1 and 3 points Z2, Z3 and Z4 that belongs to gamma 1. T is a Mobius map such that T of gamma 1 equal to gamma 2. We have to show that, and also Z and Z star are symmetric points with respect to gamma 1. We have to show that T of Z and T of Z are symmetric with respect to gamma 2. For this, we consider the cross ratio of T of Z star, that is TZ star, TZ2, TZ3 and TZ4. TZ star means T of Z star. And we have the result, cross ratio is invariant under Mobius map. So this cross ratio is equal to cross ratio of Z star, Z2, Z3, Z4. We have Z and Z star are symmetric. So this equal to cross ratio of Z, Z2, Z3, Z4 whole conjugate by definition of symmetry. And again we apply the Mobius map here. We get T of Z, T of Z2, T of Z3 and T of Z4 whole bar. That is same reason cross ratio is invariant under Mobius map T. So we get cross ratio of TZ star, TZ2, TZ3, TZ4 equal to cross ratio of TZ, TZ2, TZ3, TZ4 whole bar. That implies by definition of symmetry, TZ star and TZ are symmetric with respect to the corresponding circle gamma 2. That is the proof of symmetry principle. Thank you.